चलतु पचारि बुझा ओमाबर जेनेल सेक्रेटरी आम अच्छा जीतू मंगराज सर सब सरकार गरीब मानक साहाय्य कर धनी साहाय्य कर धनी मान बड़ बड़ लोन अच्छी छाड़ कर गरीब मानक बहुत सारा सहायता जमी राशन कार्ड में से 1000 टଙ୍କା सुविधा देले आ 3 मास राशन देले आ जो मैंने संगीत प्रेमी जो मैंने संगीत को जीवन में भाग नहीं जाइए संगीत रही संगीत लोक मैंने खुशी करों से जो भत्ता था 1200 टଙ୍କା से मनीष कौन चली पार 1200 टଙ୍କା भत्ता चली पार नुह से प्रथाटा चली आसी आम मुख्यमंत्री पाखे बर्तमान जो आम 5टी मुद्दा रखीचु 5टी मुद्दा मध्य ये गोटे आमर मुद्दा जे 1200 टଙ୍କାର आजिकल संसार चलैबा बहुत मुस्किल तेणु 1200 ଟଙ୍କାଟାକୁ 5000 ଟଙ୍କା पर्यंत वृद्धि करा जाऊ बोली आम सरकार पाखे ओडिशा म्यूजिक आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन तरफ गोटे दाबी उपस्थापन करुछु। ये जो दाबीटी जो भाव सरकार कले सरकार सीधा सड़क पैसा अकाउंट को पठेबे ना आपण मान माध्यम जमा ओमाबा सब बेले कही प्रत्येक टाइम रे आमे स्पष्ट भाव में कहूँ जो कलाकार माने कोरोना परिस्थिति पाई अभाव रे अछंती सरकार सेमानको डाटाबेस गोटे तैयारी करी समस्त को सेमानको बैंक खाता रे सीधा सड़क किछि सहायता 6 मास पाई प्रदान करंतु कारण वर्तमान सबकिछि आमर रोजगार पंथा बंद हो जाइछि आ ए जो सहायता केवल जो मानकर आर्थिक स्वच्छलता नाही सेही भली कलाकार मानकु दिया जाऊ। ये तो प्रथम कथा गला आउ गोटे कथा सब गुरुत्वपूर्ण कथा होची किछि दिन तळे गोटे गीत आसला सोशल मीडिया रे गीतटी थिला कलाकार का दुख किए बुझिबो ताको मजुमदार गाइथिले अभिजित बंधु आगधड़ कंठशिल्पी आ संगीत निर्देशक से गोटे लाइन ताधरे गाइथिले जदि कलाकार न बंचिबे बंदे उत्कल जन गाइबो कि सरकार तो एबे साधारण भाव देखिबे ए बंदे उत्कल जन पे किछि कलाकार जाय कि पुलिस मानक सहाय्य गीत गाइले आउ वाद्ययंत्र मध्ये बचेले या अल्प मतलब कहले 100 रे 4 जन बजेले आउ जो अन्य मान कथा कहीं सरकार परमिशन दउना मत देखु प्रथम कथा कहबी जो माने अभिजित मजुमदार ये जो माननीय मुख्यमंत्री गीत रे प्रश्न उठे आ जो माने ये गीतटी को शुणी जे जोठी अभिजित मजुमदार सार जी आमर प्रेसिडेंट अच्छा ओमाबार जे लाइन टी गाई जे आमे न रहिले किए से गाइब बंदे उत्कल जननी देखु जगन्नाथंकर नीला आज से जिनसटी स्पष्ट हो गला जिते मुख्यमंत्री अनुरोध कले समस्ते बंदे उत्कल जननी गाइबे से पुलिस भाई मानू दरकार पड़ला 4-5 जन कलाकार बंदे उत्कल जननी गाइबा बंदे उत्कल जननी मुख्यमंत्री कही नथिले बाजा बजे गाइबा बंदे उत्कल जननी समस्ते निज घरे ठिया है कि खाली पार्टी भी गाई पारि थांते से भूल भाल हबार प्रश्न ना कि ताकू गोटे श्रुति मधुर कर प्रश्न नाला किंतु ये जो कार्यक्रमटा है दीटा कथा आज्ञा मुंडपुर को आसूची एक रे जे सरकार चाहिए गोटे प्रोग्रामटे कल्चरल प्रोग्रामटे हो पारुछ मु बंदे उत्कल जननी कथा कहूनी सेठी गोटे कल्चरल प्रोग्रामटे है जोटी लोक गाइले लोक शुणिले सेटा भी कौन गोटे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जदि से प्रोग्राम हो पारुछ ताले आजिका डेट्रे गोटे कलाकार आमको मंच पर अनुमति कहीं मिलूनी ये गोटे बड़ प्रश्न हूँ मोर सरकार चाहिए सब किसी हो पार सरकार कही न पुलिस वाला कि आपण मैंने डाकतु कही ना एठी गोटे कथा लोक मैंने सब बेले हसती लोक मैंने मंच में कलाकार को गाली दिंती किंतु पछे कहती भल कल बोली गोटे कलाकार दर्शक मानकर गाली आउ ताली है आमर निर्माल्य से मैंने जहाँ दियंती आम सादर ग्रहण करूँ निजको जोठू पारिश्रमिक आमको मिलूँ से 100% आम पारिश्रमिक मूल्य दबाक चेष्टा करूँ सब बेले आम लोकों चाहिदा लोकों को शांति करने को चेष्टा करूँ लोक आम देखीचु सोशल मीडिया बहुत क्वेश्चन थाए आपण मैंने बहुत हेवी अमाउंट नियंती प्रोग्राम कला बेले सी अमाउंट सब जाऊँच कुआड़े निश्चय नियंती आज्ञा निश्चय नियंती आजिकल आगधाड़ी जी लोक मैंने अच्छा जो मानक आपण मैंने विपुल अर्थरे देकी डाकुचंद स्टेज को किंतु से अर्थ दौच कि आज्ञा कौन से कलाकार आपण मुंडरे बंधुक रखी गुड़ाए टंका नहीं जाऊँ जोर जबरदस्ती जो लोक मैंने आज्ञा कहते से ही लोक मैंने अधिका टंका दौरान जितेबाला गोटे भजन ट्रुप को 30,000 कि कौन मेलोडी ट्रुप को 45,000 जो 30 जन कलाकार रोच साउंड रोचे दबा को कुंठाबोध कर गोटे कलाकार को लक्षाधिक टंका देकी से ही लोक मैंने आज्ञा डाकुंट ये गोटे प्रश्न से कलाकार चाहिए कौन 10 जन दुख बुझी आज्ञा
ସେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍। ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 900 ପରିବାର 900 ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପରିବାରକୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭାବୀ କଳାକାର ପାଇଁ ଅଭାବୀ କଳାକାର ଭାବିଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ନମ୍ବର ନେବେନି ଯେ କିଏ ଦେଇଛି କିଏ ନ ଦେଇଛି। ଯଦି 10 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ନୁହଁ। ସେମାନେ ବି ଏ ଧାରାକୁ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ଆମ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସରକାର ତ ସହାୟତା କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କରିବେ, କେତେବେଳେ କରିବେ, ଏ ଟାଇମିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥାଉ, ଦାବିପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବେ ସବୁ କଳାକାରମାନେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଠି ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୀତ ଯେଉଁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାର୍ କଲେ, କଳାକାରଟେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସରଳିଆ ମଣିଷଟେ, ସରଳିଆ ହୃଦୟଟେ ତାର। କଳାକାରଟେ ନିଜ ଦାବିଟା କେମିତି କହିବ? ସେ କାନ୍ଦିବ ଗୀତରେ, ହସିବ ଗୀତରେ। ଆଉ କଳାକାରର ନିରୀହ ମନଟେ କେବେ ତାକୁ ପରମିଟ୍ କରିବନି ସେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଟାୟାରଟେ ଜାଳିବ, କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇ ଜାଳିବୁ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ଦୋକାନର ସଟର ପକାଇବୁ, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିପାରିବୁନି। କଳାକାରଟେ ସେଇଆ କରିଛି ଯାହା ତାକୁ କରିବା କଥା। ସିଏ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନଟେ କରିଛି, ଏକ ମାର୍ଜିତ ୱେରେ, ପଲିସ୍ଡ ୱେରେ, ଆଉ ସରଳ ହୃଦୟରେ ସିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାର୍, କେତେ ଜଣଙ୍କର ମତ ଆସୁଛି ଯେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାର୍ ବୋଧେ ନିଜେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଗାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପର୍ସନାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ କହିନାହାନ୍ତି କି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ କଳାକାରଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ମାଗିବନି ତ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା? କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା 6 ମାସ ପାଇଁ ଦେବା କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେବେ କି ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି ନା ଆଉ କିଛି ରହିବ ଅସୁବିଧା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାବି ଦେଇଛୁ ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରଥମ ମୁଦାଟେ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାରମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ 1200 ଟଙ୍କାରୁ 5000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ମୁଦା ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଳାକାର କହିଲେ ସରକାର କାହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କଳାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳାକାରଟେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ମହମ୍ମଦ ନାସିରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନାସିର ମେଲୋଡ଼ି ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଚମକ ଖେଳିଯାଏ। ପିଲାବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସାଇକେଲ ମାରି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖୁଛୁ। ଏତେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମଞ୍ଚରେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହେଲାଣି 55 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା କାହିଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ତାଲିକାରେ ଚଢ଼ିନି? କାରଣ ସିଏ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ। ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଶୁଣି ଗାଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସେବା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତା ଜୀବନ ସାରିଦେଲା ଗାଇ ଗାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ କ'ଣ କଳାକାର ଭତ୍ତାଟେ ପାଇବନି? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖୋଜା ଅଲୋଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ କଳାକାରର ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମେଲୋଡ଼ି କିମ୍ବା ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ କଳାକାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ। ସେଇଟା ବି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କମିଟି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେମାନେ ଏବେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପୂଜା କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂଜା କୌଣସି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଉ ସଂଗ୍ରାମ କି ସସ୍ମିତା ଯାଆନ୍ତି କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ କମିଟିରେ ଆଜ୍ଞା 3 ରାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେକୋରେସନ୍ ହେବ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବେ ପୂଜା ହେବ କିନ୍ତୁ ମେଲୋଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମେଲୋଡ଼ି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରି ପୂଜା କମିଟି ମାନେ ସବୁ ଚେକ୍ ନେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ପଡ଼ିବ ସେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପେଟରେ। କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କୌଣସି ପୂଜା କମିଟି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିନି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଖୋଜନ୍ତି ପୂଜାରେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ କେହି ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ଆସିକି ଆମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିବା ଚାଲ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ଚାଲ କେହି ଆଜ୍ଞା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ। ଠିକ୍ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ଆପଣ ପୂଜା ସମୟ ଆସିବ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ବାଣ ଫୁଟିବ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେକ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ନ ଯାଇକି ସେଇ ଚେକ୍ଟା ଯଦି ଓମାବା ଫଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତା କି ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କି ଓମାବା ଫଣ୍ଡକୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗିନୁ ଯେ ଆମକୁ ଓମାବାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଲୋକଙ୍କଠୁ କାହିଁ ମାଗିବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ଟେ ଯାଉଥିଲା ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂଜା କମିଟିରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରୁପ୍ଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇ ଟ୍ରୁପ୍ର 5-6 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ପର୍ସନାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ନ ରହୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ମାଧ୍ୟମ ରହିବ ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି ତେଣୁ ଓମାବା ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆମେ ଅର୍ଥ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗୁନାହୁଁ। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ କଥା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲୁ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ମୋର ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗାଇଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଛି କଳାକାର ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏ ଗୀତ ଗାଇକି ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି କଳାକାର କେହି ମୋତେ ଦେଖାଗଲେନି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଚାବିଦିଆ କଣ୍ଢେଇ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଆଲମାରି ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସରକାର ଖୁସି ହେଲେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିଛି ଚାବି ଦେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି କିଛି ଟାଇମ୍ ନାଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଲମାରି ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ଗାଇବାକୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂରେ ସେଇ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାହିଁ ନ କରିପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଭଜନ ସମାରୋହ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଡିଜେ ନାଚ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିବା କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି ସେଠି ଭଜନ ସମାରୋହ କରୁଥିବା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କଳାକାରଟାକୁ ସେ ସଂକ୍ରମଣ ଏରିଆକୁ ନେଇଯାଉନି କି ତାର ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଆସୁନି କି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ये संपूर्ण दाबी आप रखिले 5टा मुद्दा मध्य रखिले सरकार पर रखिले समस्त प्रकार सरकार को आवेदन कले गीत माध्यम कहले लोक मैंने जानिले आधे मत लगुच आपण मान स्वार्थ किसी अच्छी कि निश्चय अच्छे आज्ञा स्वार्थ आम बहुत जिनस ये उपार्जन करूँ कारण कोरोना बेले आज्ञा आपण मैंने बोधे केते जन मीडिया भाई मैंने बुलूथे पुलिस भाई मैंने बुलूले डाक्टर मैंने कर्म थे जो मानकर भल कम आपण मैंने मुख्यमंत्री निर्देश हो कि निज तरफ हो हेलिकप्टर ऊपर फूल पकेले आम देखिलु आज्ञा आम भावुँ आमर जो कलाकार मैंने जो भाई मैंने अच्छा जो मैंने निज इंस्ट्रुमेंट बिकिक निज परिवार 3 मास पोषिंट से आज्ञा बड़ कोरोना योद्धा भी आज्ञा फूल पकड़ा दरकार कहीं इंस्ट्रुमेंटा गोटे कलाकार
କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିପାରିବିନି। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ସେ ବିକି ଦେଇକି ପାରୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମାଆକୁ ପୋଷିବାକୁ, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ସାରାକୁ ଆମେ ନିଜର କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, ଭଲ ପାଇବା ରଖିପାରିଛୁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଘରୁ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ବାହାରିଲେ ମା ଅଟକାଉଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଟେ ବାହାରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟକାଉଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଭୟ ନକରି ଆମର ଯେତେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି କଳାକାରମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହାତ ଧୋଇବ, ସାବୁନ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଲିଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି, ତୁମର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କହିବ, ଆମେ ତୁମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସସନମାନେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି କନ୍ଧମାଳରେ ଖୋଲିଛି ଓମାବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଛି ଓମାବା, ପୁରୀରେ ଖୋଲିଛି ଓମାବା, ରାଉରକେଲାରେ ଖୋଲୁଛି ଏଇ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଓମାବା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଖୋଲିଛି ଓମାବା। ନିଜ ତରଫରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କଳାକାରମାନେ ଓମାବା ସଂସ୍ଥାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ଦେଇଥାଏ, ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍। ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେମିତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶବ୍ଦର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର କିଏ କରିପାରିଛି? ସେଇ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ସସ୍ମିତା, ମୀର ମହାନ୍ତି ସାର୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଆସିକି କିଛି ଗୀତ ଶୁଣାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବି ସେ ବାବଦରେ ମିଳେ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବାଟା ନଥାନ୍ତା ଆଉ ଏ କାମର ପ୍ରଶଂସା ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ। ଆଙ୍କର ନାଁ ତ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ କଳାକାରମାନେ ଯିଏ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣୁନ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇମାନେ ହେଲେ ସେଇ କଳାକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 900 ପରିବାର ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଆମର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏମାନେ କେବଳ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସୁବାସ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛୁ। ଆମ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପଛରେ ଇତି ସାମନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପଛରେ କାହା ନାଁ କହେ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷ ଅଛି, ଦୀପ୍ତି ଅଛି, ତାରିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅନୁଦାନରେ ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେଣୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତର ଏଇଠି, ଏଇ ସଂଗ୍ରାମ ସସ୍ମିତା ତାର ଉତ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପରିଚୟର ଲଢ଼େଇ। ଆଜି ସସ୍ମିତା ଏତେ ବର୍ଷ ବିତେଇ ଦେଇଛି ମଞ୍ଚରେ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଖାତାରେ ସସ୍ମିତାର ନାଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ପରିଚୟଟାକୁ ଆଜି ସସ୍ମିତା ଖୋଜୁଛି, ସେଇ ପରିଚୟଟାକୁ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଖୋଜୁଛି, ସେଇ ପରିଚୟଟା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଇକବାଲ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ପରିଚୟଟା ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ ନାସିରାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମକୁ ପରିଚୟ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ସାର୍, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସୁଦେବ ରଥ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଲୋଡ଼ି ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1970 ମସିହା ପ୍ରାୟ। ସେତେବେଳେ ବି 76 ମସିହାରେ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ହବିବ ଭାଇ, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଆଉ କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଗଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା?
ଏଇ ବର୍ଷାନୁବର୍ଷ କ୍ରମେ ଆମର ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଳାକାରଟା ଯିଏ ଯାଉଛି ବାହାରିକି ବହୁତ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା, ରାତି ରାତି ଆଜ୍ଞା ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ, ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ, ଆମର ଜୀବନ ଯାଏ, ଆମେ ପଙ୍ଗୁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ସରକାର କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେନି? ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଲକା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜସେବା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମାଜସେବା। ଯିଏ ଆମେ ସବୁଥିର ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ପଇସା ପାଉଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାର କି ପଇସା ଆପଣମାନେ ଦେବେ? ଗୋଟେ କଳାକାରର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେବେ? ଗୋଟେ ସେଇଟା ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ଘର ଚଳାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ପରିଚୟ ମିଳିନି, ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ମହମ୍ମଦ ନାସିର କ'ଣ ଏମିତି ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବେ ନିଜ ପରିଚୟ ବିନା? ସରକାରୀ ଖାତାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚଢ଼ିବନି, ସିଏ ପାଇବେନି ପେନସନ୍, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ପରିଚୟର ଏଇଟା ହେଲା ଲଢ଼େଇ, ଏଇଟା ପଇସା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ। କରୋନା ତ ଚାଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖୁଛନ୍ତି କେତେଟା କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି। ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆମେ କାହାକୁ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବୁନୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ। ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଓମାବା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପେଟ ଭୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଟିଭି ନୁହଁ, ଯେଉଁଠୁ ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିଭିର ପେଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଳାକାରର ପେଟ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାନ୍ଦେ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଭୋକରେ କାନ୍ଦେ, ବାପା କେତେ ଦିନ ସହିବ? ସିଏ କିବୋର୍ଡ଼ଟେ ଆଜି ବିକି ଦେଇଛି, କାଲି କିଏ ପ୍ୟାଡ଼୍ ବିକି ଦେଇଛି ତା ଛୁଆ ପାଇଁ, ତା ବାପା ମା' ପାଇଁ, ତା ବାପା ମା'ର ଔଷଧ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ କେବେ ଓମାବା ନେଇନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ସେମିତି ଥାଉ, ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଅଭାବୀ କଳାକାରମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ମିଳୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସିଏ ଆଜି କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର, ଆଜିର ସମାଜର, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛୁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମର କୌଣସି ୟୁନିଟି ନଥିଲା, ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଜିତୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ, ମୀର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ କଳାକାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛି ତା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଦରମା ବି ନେଉଛି, ସେ ପେନ୍ସନ୍ ବି ନେଉଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି କାହାର ପଇସା କେତେ କାହାକୁ ଦେବ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋତେ £1,00,000 ଦିଅ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ମୁଁ କରୁନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଦେନ୍ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କି ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ସିଙ୍ଗର ଖାଲି ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଳାଉଛି, ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଡାନ୍ସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ତ ଆମେ ସସ୍ମିତା ଆଉ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁ, ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ଆମର ଯେତିକି ଇନକମ୍, ଏବେ ତ କାହାର ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ତା ଭିତରୁ ହିଁ ଆମେ ଯାହା ହେଲ୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ପାଷ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟରେ ବି ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ, ଚାରିଟି ଶୋଜ୍ କରିଛୁ, ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମେ ଯାଇକରି ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜିତୁ ଭାଇ, ମୀର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଏଥର ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେତିକି କାପାବୁଲ୍ ହେଇଛୁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ।
ସେଇଟା ଆମେ କରୁନୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା। କାହିଁକି ନା କିଏ ଏକୁଟିଆ, ନା ଜିତୁ ଭାଇ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବେ, ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବି। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅନେକ ସେଠି। ସେଇଥିପାଇଁ 5ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ 10ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଖୋଲିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି, ଆମେ ଯଦି ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବା, କିଛି ପଇସା ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକି ଦେବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଗରୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଛୁ, ଯେ ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାଟା ଖାଲି ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେବା, ତାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା, ସେଇଟା ବହୁତ। ମୁଁ ଜିତୁ ଭାଇ, ମିର ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହିସାବରେ ଯେତିକି ଆମର କରିବାର ଯେତିକି ଅଛି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବୁ। ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ, ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ। ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଯଦି କରିବେ, ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଡୋନେସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି? ଏମିତି ସବୁ କଳାକାରମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କେତେ ଦୂର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଡୋନେଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟର, ଏ କେତେ ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ସୁସ୍ମିତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସଂଗ୍ରାମ କାହିଁ କିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ମନେ ମନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରହି ଆଜି ଶେଷରେ ଏଇଟାକୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ। ଯାହା ହଉ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ସିଏ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିପଦ ସମୟରେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣକୁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇ ଜଣ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗର୍ବିତ। ଯାହା ହଉ ସଂଗ୍ରାମ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସସ୍ମିତା କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯାହା ସଂଗ୍ରାମ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜିତୁ ଭାଇ, ମିହିର ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଉ ଆମେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମାତ୍ର କରିବି, ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଯେମିତି ଆମର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ଅଛି, ସେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବାନି, ଅସମ୍ଭବ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଆମେ ସବୁ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଛେ, ତେବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଆମର ରିଲାକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ଆମର ଟେନସନ୍କୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କୁ ହେଉ ବା ଆମକୁ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ। କଳାକାର କହିଲେ କେବଳ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ତା ପଛରେ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ କାହା ପଛରେ କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମରି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେତିକ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ତ ପଛ କଥା, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସରକାର କେବେ ଶୁଣିବେ? କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଖାଯିବା କଥା ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ମିଳୁଛି, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିଏ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଆମର ଦାବି ଅଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, କମ୍ ସେ କମ୍ ପଛରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ଯିଏ ବି ଗାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଓମାବା ଆହୁରି ଭଲ 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 କାମ କରୁ। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଡୋନେଟ୍ କେତେ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ କମ୍। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣଉ ଗୀତ, ଆମେ କାହାରିକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରିଥିଲୁ,
ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯଦି ମିଳିବ ତାହା ବି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଯାହା ହଉ ଏକତା ହିଁ ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉମାପା ପାଖରେ ଏକତା ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏକତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେଉ, କୋରାପୁଟରେ ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଉମାପା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ, ଚାଲିବ ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଆମମାନଙ୍କ ଏକତା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ନ ବଢ଼େଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ, ସାହାରା। କାଗଜପତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ, ବୟସ ସରିଯାଏ, ସବୁବେଳେ ସମୟ ଆଗକୁ ପଳେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଧାଡ଼ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳାକାର ଥାଏ, ବୟସ ତାର କେବେ ସରେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କଳାକାରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ସକାଳ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଟିଭି ହେଉ ଏଥିରେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ସମୟ ଭିତରୁ ଟିକିଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଜର ଜୀବନ ଭିତରେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ଜୀବନ ଅଧୁରା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏମାନେ ଅଧୁରା। ତ ଆଶା ଆଉ ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ, ନମସ୍କାର। ଖବର ଓଡ଼ିଶା, ସତ୍ୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ପ୍ରୟାସ।